ఎవరున్నారండి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు? వావ్, కౌంట్ 26 వచ్చింది ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ పవన్. అటెండెన్స్ మహిమ ఇదంతా. ఓ నిన్న 44. అయితే ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ కానీ కొంచెం అటెండెన్స్ తగ్గుద్ది, కొంచెం అయినాకైతే కౌంట్ పెరుగుద్ది. ప్రజెంట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ కాబట్టి కౌంట్ లెస్. కొంచెం వర్క్ ఉందండి, బయటికి పోయి అందుకోసమే మార్నింగ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది క్లాస్. కాలేజ్ జాయిన్ అవుతారు, we will start, they will join in the middle. నిన్న వీడియో చూసారండి, ఇన్హెరిటెన్స్ మండే వీడియో చూసారా? ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ బ్రీఫ్లీ. నౌ సీ బ్రీఫ్ గా దాన్ని రివైండ్ చేసుకుని we will go to the today's class. Inherited attributes అంటే what are the inherited attributes? We know attributes of the attributes are two types: synthesized attributes, inherited attributes. Already we have seen the synthesized attributes. The attributes who got their value from their children are known as synthesized attributes. Now inherited attributes are the attributes who got their value from either from their parent or from their siblings is known as inherited attributes. Because the attributes who got their values either from the parent or from their siblings. Siblings means we have two types of siblings there: left sibling and right sibling. Okay, from these three options he may get the value. That type of attributes are called inherited attributes. If we consider this grammar for variable declaration, we have to understand the inherited attributes, we have taken a grammar of variable declaration. Okay, its purpose is for variable declaration. So we know very well the syntax for variable declaration: int a comma b. That means we are declaring a comma b as integer, float a comma b. We are declaring a comma b as float, like that. That means, okay, where from whom it is getting, what is the data type of a? The data type of a is coming from int. The data type of b is coming from int. Okay, from the parents or from the sibling they will get the value. That's why they are called as the inherited attributes. We will see that one now. D implies TL. We have the start symbol is D. Next T implies int, T implies float, double, char. Okay, like this we have the some grammar we have taken. Generally for this one STD will be like this. The STD for this grammar will be like this. D implies TL and ఎలా ఉంటుంది? L dot type is equal to T dot type. Why? Because int space A ఇచ్చాం అనుకోండి. T is for data type, L is for the variable. Okay, L is for the variable, T is for the data type. Int space A means, what is the meaning? Int space A means the data type of A is T dot type. So L dot type is equal to T dot type. That is the first semantic action for this one. Clear the meaning? Screen మీద lines draw చేయొద్దండి. Who is drawing that one? Next T implies int. Here the meaning of this one is the semantic action for this one is T dot type is equal to int. Okay, here what is the value of T? The value of T is integer. So T dot type is equal to int. Next similarly T dot type is equal to real. ఇంకా మీరు ఏది తీసుకున్న T dot type is equal to double, float, char, like that we can take. Clear? Real means it can be a float or double, like that we can take. Next L implies L comma ID. ఇది కామా అండి, మిస్ అయింది. L implies L1 comma ID. That means L comma ID. That means what we are doing here, A comma B. Okay, int space
ఇది L implies variable comma directly we are taking the some value there. Okay, these are the non-terminals. This is a terminal one. So the meaning of first one is L implies L1 means L1 dot type is equal to L dot type. What is the type of this L1? Since L implies L1 first part, L1 dot type is equal to L dot type. That is the first part meaning. Next, L implies ID. ID is a terminal symbol. So ID dot path is equal to L dot type. Enter ID dot path comma L dot type. We are taking that ID with the data type L dot type. Whatever the L dot type, we are taking ID dot path comma L dot type. Int A means we are considering A as an integer. Okay, like that. That is semantic meaning. Next, L implies ID means enter ID dot PRT. PRT means nothing but part and ఏదో attribute name. He has taken it as PRT. ఖచ్చితంగా PRT తీసుకొని రూల్ ఏం లేదు. దానికి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అంటూ ఏం లేదు. So ID dot PRT part is comma L dot type. Enter ID dot part comma L dot type. That means consider ID as a L dot type. For example, L dot type కనుక int అయితే consider ID dot PRT as integer. ఇక్కడ కూడా consider ID dot PRT as integer. Like that. So this is the semantic actions of that one. So the SDD for this grammar is this is the SDD for the given grammar. Okay, syntax direct definition will be like this. ఇది అర్థమైందండి syntax direct definition. Is it clear what we have done here? Now for this syntax in this one we have L dot type is depending on T dot type. So L dot type is inherited attribute. ఎందుకంటే L dot type ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? T dot type మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. Okay, it is depending on this T dot type. It is an inherited attribute. L1 is also depending on its parent L dot type. So L1 is also inherited attribute. ఈ grammar లో L dot type is an inherited attribute. L1 dot type is also a inherited attribute. Okay, ID is also a ID dot PRT is also inherited. We inherited attributes nandi ikkada. We have three inherited attributes: L dot type, L1 dot type, ID dot PRT. We have three inherited attributes are there. Clear? Why? Because they are depending on their parents. Okay, they have this one. Who is that 515? Screen మీద నేను రాయొద్దనండి. Don't write anything on the screen. One more time I am saying, don't write anything on the screen. Clear? We have the three inherited attributes are there. For a small example for inherited attributes, what is inherited attribute? An example for that one. Now the most important one is this L in attribute STD. What is S attributed STD? What is the S attributed STD? Okay, if the SDD contains only synthesized attributes, it is called S attributed SDD. Okay, when it contains only synthesized attributes, if the SDD contains only synthesized attributes, it is called S attributed SDD. Now the alternative for S attributed SDD is the L attributed SDD. Clear? Here generally this L attributed SDD is a combination of both synthesized attributes and inherited attributes. Okay, the SDD which contains both synthesized attributes and inherited attributes, that is called the L attributed SDD. It can contain both synthesized attributes and inherited attributes. అయితే ఇక్కడ చిన్న కండిషన్ ఉందండి. ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ కి సమ్ కండిషన్ ఇస్ దేర్. అన్ని ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని ఇది ఎలో చేయదు. ఇట్ విల్ ఎలో ఓన్లీ some type of inherited attributes. Clear? Generally L attribute SDD means that SDD which contains both synthesized attributes and inherited attributes is known as the L attribute STD, but with a restriction on inherited attributes. There is small restriction on the inherited attributes. జాగ్రత్తగా చూడండి. An SDD is L attributed. An SDD is called L attributed if each inherited attribute of Xj, if each inherited attribute of Xj on the right side of ఇలా ఒక ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంది అనుకుందాం. A implies X1 to Xn. అందులో ఉండే attribute Xj అనే ఒక attribute తీసుకుంటే, ఓకే, if there is an inherited attribute of Xj on the right side of A implies X1 to Xn, కండిషన్ ఏమి ఉండాలి? ఓకే, the Xj dot value should depend only on X1 to Xj minus 1. ఈ Xj attribute ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వదు దాని వాల్యూ కోసం. Okay, the inherited attribute Xj must depend only from X1 to Xj minus 1.
A implies x1 to xn కనుక ఉంటే xj ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాలంటున్నాడు? The xj should depend only from x1 to xj minus 1. అంటే దీని మీనింగ్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చండి మనం? How can we define this first one? An SDD is called L attributed if for every inherent attribute xj, okay, in the production rule A implies x1 to xn, it should depend only on the attributes of the symbols x1 to xj minus 1. అంటే దీని మీనింగ్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మనం? ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్. ఎల్ అట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలండి. ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద రైట్ సిబ్లింగ్స్. ఎక్స్ జేకి ముందు ఎవరు ఉంటారు? x1 టు xn లో x1 టు xj minus 1. ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే వాటిని మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వన్ కండిషన్. ఎవ్రీ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ xj షుడ్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్. దాని యొక్క లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ రైట్ సిబ్లింగ్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఒకవేళ లేదంటే వన్ మోర్ కండిషన్ ఇట్ షుడ్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ. దాని యొక్క పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి లేదా లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ SDD as L attributed SDD. Clear? When we can say an SDD is L attributed means if every inherited attribute in that SDD is depending either on its left siblings or on its parent, then only we can say that SDD is a L attributed SDD. ఇది క్లియర్ అనే డెఫినేషన్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. An SDD is called L attributed SDD when every inherited attribute should depend only either on its parent or on its left siblings. Then only we can say that SDD is called a L attributed SDD. ఇక్కడ L attributed అనే నేమ్ L ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఇది ఓన్లీ ఐదర్ పేరెంట్ లేదా లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. రైట్ సిబ్లింగ్స్ కన్సిడర్ చేసుకోదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ రైట్ సిబ్లింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ వన్? ఇది ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ మనకి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని అది కరెక్టా కాదా మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ డెఫినేషన్ మనకి క్లీన్ గా అర్థం అవ్వాలి. ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటేనేమో ఇట్ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ పేరెంట్ ఆర్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ ఆర్ రైట్ సిబ్లింగ్. ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ పేరెంట్ ఆర్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ ఆర్ రైట్ సిబ్లింగ్. బట్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం ఐదర్ పేరెంట్ ఆర్ లెఫ్ట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. రైట్ మీద డిపెండ్ అయితే అది ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ అట్రిబ్యూట్. రైట్ సైడ్ మీద డిపెండ్ అయితే. దట్ ఈస్ ద ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ వన్. ఓకే. The L attributed can contain both synthesized attributes, inherited. L attributed లో రెండు ఉండొచ్చు, synthesized ఉండొచ్చు, inherited ఉండొచ్చు. బట్ విత్ ఎ రిస్ట్రిక్షన్ దట్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ పేరెంట్. అయితే కండిషన్ ఏంటంటే L attributed can contain both synthesized attributes and inherited attributes. But the condition is inherited attributes should inherit values from left sibling or parent. పేరెంట్ కానీ లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ కానీ మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద right sibling. Clear? How to evaluate this one means, how can we evaluate the L attributed SDD mean? We follow top down left to right parsing. S attributed ఎలా ఫాలో అయ్యాము? లెఫ్ట్ టు రైట్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఫాలో అయ్యాము. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతాం. వీ విల్ ఫాలో హియర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ టాప్ డౌన్. అదే మనం S attributed లో ఏం ఫాలో అయ్యామంటే బాటమ్ అప్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫాలో అయ్యాము. రివర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్ వీ విల్ ఫాలో ద టాప్ డౌన్ left to right parsing. We will see that one. Here this is the important point. ఈ నోట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి. నోట్ every S attributed SDD is a L attributed. By default every S attributed definition is also a L attributed. ఎందుకంటే ఇది L attribute will allow the synthesized attributes also. Since it is also allowing the synthesized attribute, by default every S attributed is also L attributed. See this diagram. Every S attributed SDD is also a L attributed SDD. But every L attribute may not be S attributed. Reverse may not be true, may or may not be true. Every L attributed may or may not be S attributed, but every S attributed is by default it is a L attribute. Reverse may or may not be true. Clear, guys? Now important questions will be there. Okay.
మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడండి. ఇలాంటి గ్రామర్ ఇచ్చేసి వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్, వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్. మీకు ఆన్లైన్ బిట్స్ లో కానీ ఇస్తుంటాడు, లేదా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. హీ విల్ గివ్ స్మాల్ గ్రామర్ అండ్ వెరిఫై. సి హీ ఆస్క్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్ అడిగాడు. ద గ్రామర్ ఈస్ ఏ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ వై జెడ్. నౌ వెదర్ దిస్ గ్రామర్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్ అని అడిగాడు. when it will be L attributed, ఆ యాక్షన్స్ చూద్దామండి. y dot s is equal to a dot s అంటే y ఎవరు, ఈ డాట్ s is nothing but attribute అండి. s అనేది attribute, దానికి వేరేది ఏం లేదు. డాట్ s is nothing but some attribute. y dot s is depending on whom? a dot s. who is a? a is a parent, so y is depending on its parent. ఇది యాక్సెప్టెడా కాదా? it is accepted. y is depending on its parent. సెకండ్ రూల్ సిమాంటిక్ యాక్షన్ చూస్తే y is depending on x. y dot s is equal to x dot s. y is depending on its x. x left sibling or right sibling? Here whether it is left sibling or right sibling, clearly it is a left sibling. x is left sibling, so it is also accepted. y is depending on its left sibling, so it is also accepted. Next, z implies x. z is equal to x. z is also depending on its parent x, on its left sibling x. సో ఇక్కడ పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అయింది, మిగిలిన రెండు లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాయి కాబట్టి దిస్ గ్రామర్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. ఓకే, వీ కెన్ హ్యాపీలీ సే yes, దిస్ ఈజ్ ఏ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. See the second example now. Again same grammar with the semantic meaning, actions are changed. The semantic actions are changed. y is depending on a. a is a parent, so accepted. y is depending on x. x is a left sibling, okay. y is depending on z. Who is this z? z is the right sibling of y, so is it accepted, this one? This is not accepted. Since it is not accepted, we can't say this grammar is L attributed or not. This STD is not L attributed. So we can say ఒక ఐడియా వచ్చిందని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనేది. మీకు సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ ఇచ్చి గ్రామర్ ఇస్తే హౌ టు వెరిఫై. ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ ఐడియా. కొంచెం ఐడియా వచ్చిందని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, అది ఎల్ అట్రిబ్యూట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, చెక్ దిస్ వన్. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? పేరెంట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ చైల్డ్. కరెక్టే కదండి. పేరెంట్ చైల్డ్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటాం దాన్ని మనం? ఇఫ్ ద పేరెంట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ చైల్డ్, వాట్ వి కాల్ దట్ వన్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. పేరెంట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. అది కూడా యాక్సెప్టెడే కదా మనకి. సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు కదా. ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంది? వీ కెన్ కంటైన్ బోత్ సింథసైజ్డ్ అండ్ ఇన్హెరిటెడ్. అన్ని ఇన్హెరిటెడ్ అవ్వాలని రూల్ అని లేదు. సింథసైజ్డ్ ఇన్హెరిటెడ్ రెండు కాంబినేషన్ ఉండొచ్చు. సి పి ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ. P is depending on A. A is the parent, so it is accepted, inherited. Q is depending on P. It is left sibling కాబట్టి accepted. A is depending on Q. ఇదేమవుతుంది? పేరెంట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ చైల్డ్ కాబట్టి సింథసైజ్డ్. ఒక సింథసైజ్, రెండు ఇన్హెరిటెడ్ ఉన్నాయండి, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఇది చూడండి ఇప్పుడు, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చిందండి. ఇది లాస్ట్ వన్, ఏఎం ప్లస్ ఎక్స్ వై ఎక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ లో తగిలింది. ఏదో క్వశ్చన్ పేపర్ లో 2 మార్క్స్ ఇచ్చాను, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాయమన్నాడు. సి వై ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఏ. వై ఏ ఈజ్ ఎ పేరెంట్.
ఎక్స్ వై ఇది ట్రూ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? మరి అందరూ ఎస్ అని పెట్టారు ఎందుకని? ఫస్ట్ది ఓకే అండి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. మీరు పక్కన ఇన్ను ఎస్వై చూడొద్దండి, అవి అట్రిబ్యూట్ నేమ్స్, వాటితో మనకు పని లేదు. వాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం అట్లా ఇన్ను ఎస్వై ఇస్తారు. అట్రిబ్యూట్ నేమ్ తో మనకు పని లేదు, అది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైలో వై ఈజ్ ద రైట్ సిబ్లింగ్, వై ఈజ్ ద రైట్ సిబ్లింగ్. అది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఇది సింథసైజ్డ్, ఓకే యాక్సెప్టెడ్. కానీ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందండి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ రైట్ సిబ్లింగ్, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్. అట్రిబ్యూట్స్ ఎట్లాగే ఉండొచ్చు, సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఎలాగే ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే మనకు జస్ట్ దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం, లైక్ వేరియబుల్ నేమ్. ఆ నాన్ టెర్మినల్ ఏంటంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ నేమ్ అనేది దానికి ఒక నేమ్ అండి. వై డాట్ ఇన్ అంటే ఆ వై యొక్క వాల్యూ ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం, వై డాట్ ఇన్ అనే నేమ్ ఇచ్చాం దానికి. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అందుకే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ తీసుకున్నాడు, ఏ డాట్ ఎస్, బి డాట్ ఎస్, అలా అది మన ఇష్టం. ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇన్ను ఎస్ వై ఇస్తే మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారండి, సింథసైజ్డ్ కదా, అలా మనం దాంట్లో ఆ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్తాం. కానీ మనకు అట్రిబ్యూట్ నేమ్ తో పని లేదు, ఇక్కడ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. లేదండి ఇప్పుడు అర్థమైందండి ఇది ఎందుకని. లాస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ నాట్, వై బికాస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్ హియర్. ఇది కూడా మన ప్రీవియస్ పేపర్ లో క్వశ్చన్ అండి. టెల్ మీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి ఏది రైట్. 4 options he has given. Wow, we are record స్థాయిలో 43 members ఉన్నారండి పార్టిసిపెంట్స్. దయచేసి ఈ రెడ్ లైన్ గీసిన వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని క్లియర్ చేయండి. ప్లీజ్ క్లియర్ దట్ వన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. జాగ్రత్తగా P1 P2 2 గ్రామర్స్ ఇచ్చాడు, కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, రెండు ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్. P1 ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్, P2 ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. P1 ఎల్, P2 ఈజ్ నాట్ ఎల్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్, అసలు ఏది కాదు. ఒకళ్ళు సి చెప్పారు ఆప్షన్, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్స్ వాళ్ళు చెప్పండి అండి. 2 సీలు ఓటింగ్, సీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓటు. మూడు కౌంట్ సికి. వావ్, మన క్లాస్ కౌంట్ కూడా 45 44కి వచ్చిందండి. ఫస్ట్ P1 చూసాం అనుకోండి, SM ప్లస్ MN, సిమాంటిక్ యాక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, S డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M డాట్ వాల్యూ ప్లస్ N డాట్ వాల్యూ. అంటే ఇది ఏమవుతుంది, దీని ప్రకారం ఇదేమవుతుంది, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రామర్. ఇది ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రామర్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ గ్రామర్. సెకండ్ వన్ ఏమవుతుంది, M ఇంప్లైస్ PQ లో M డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ P డాట్ వాల్యూ ఇంటూ Q డాట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ P డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q డాట్ వాల్యూ అన్నారు. ఇది సింథసైజ్డ్ అవుతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సింథసైజ్డ్, ఎందుకంటే P డాట్ వాల్యూ Q డాట్ వాల్యూ ఉంది. ఇది సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్ కాదు. ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అవుతుందా అంటే ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ కాదండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. ఎందుకని, ఈ పార్ట్ వరకు దిస్ ఈజ్ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్, బట్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఇది పేరెంట్ కాదండి. P ఈజ్ నాట్ ఏ పేరెంట్, Q ఈజ్ నాట్ ఏ చైల్డ్. ఈ రెండు సిబ్లింగ్సే కానీ పేరెంట్ చైల్డ్ కాదు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్, నాట్ ఎల్. సెకండ్ ఏమో ఎస్ కాదు, ఎల్ కాదు, ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఎస్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. P1 P2 రెండు ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. P1 ఈజ్ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్, P2 ఈజ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. P1 ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ కరెక్టే, కానీ P2 అనేది కాదు, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏం చెప్పాడు, P1 ఈజ్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్, P2 ఈజ్ నాట్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్. ఎస్ అట్రిబ్యూట్ అయినా బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతాయి అని చెప్తున్నాము, ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూట్. కాబట్టి P1 మనకి ఎస్ అట్రిబ్యూట్ అంటే వీ కెన్ సే ఎస్, P1 ఈజ్ ఎల్ అట్రిబ్యూట్.
P2 కాదు అన్నాడు, మనకు కూడా కాదు అనే వచ్చింది. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ 3. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 అండి. క్లియర్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్, ఇది ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ కాబట్టి వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఆల్సో యాజ్ ఏ ఎల్ అట్రిబ్యూట్. ఇందాక మనం చూసాం ఎవ్రీ ఎస్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఏ ఎల్ అట్రిబ్యూట్. రివర్స్ ట్రూ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఎస్ అట్రిబ్యూట్ విల్ బికమ్ ఎల్ అట్రిబ్యూట్ కాబట్టి. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఈ P2 వచ్చేటప్పటికి అది ఎస్ అట్రిబ్యూటెడ్ కాదు, ఎల్ అట్రిబ్యూట్, బోత్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బోత్. క్లియర్ అండి, ఎందుకో కాదు అర్థమైంది కదండి. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎల్, రెండు కాదండి ఇది. క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ద సి ఈస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందండి? ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీని ఆన్సర్? Anybody have any confusion with this answer? The answer is C. Now he has given one more question. Consider the following grammar of variable declaration. Malli variable declaration grammar తీసుకున్నాడు. Construct SDD and verify whether that is L attribute or not. ఇచ్చిన గ్రామర్ కి ఎస్డిడి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అది ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అవునా కాదా వెరిఫై చేయమన్నాడు. వెరిఫై చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ కన్స్ట్రక్ట్ అనాటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ ఫర్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. ఈ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కి అనాటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నాడండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్. మనకి ఈ వర్క్స్ అన్ని ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన గ్రామర్ కి ఎస్డిడి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అది ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అవుతుందా కాదా చెప్పాలి, రీజన్ చెప్పాలండి క్లియర్ గా. whether it is L attributed or not. అయినా కాకపోయినా you have to give the clear reason. ఎందుకు L attributed, ఎందుకు L attributed కాదు, రీజన్ రాయాలి. నెక్స్ట్ అది L attribute అయితే దానికి ఏమన్నాడు, కన్స్ట్రక్ట్ annotated parse tree for the input string int space id, id, ఒక ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు, ఆ ఇన్పుట్ కి పార్స్ ట్రీ గీయమన్నాడు, annotated parse tree. we have to draw the annotated parse tree for this one. క్వశ్చన్ క్లియర్ అండి? క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? What we have to do in the question? Is it clear this question? ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎస్డిడి ఉందండి ఇచ్చిన గ్రామర్ కి. we have the SDD. ఓకే, ఈ గ్రామర్ కి ఆల్రెడీ ఇందాకనే మనం ఎస్డిడి రాసాము. గ్రామర్ కి ఎస్డిడి ఉంది. క్లియర్ కదా? ఎస్డిడి అర్థమైంది కదా, ఇందాకనే రాసాము. ఇప్పుడు ఎస్డిడి ఉంది కదా, నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇది ఎల్ అట్రిబ్యూటెడ్ అవునా కాదా చెప్పాలి. we have to say whether this is a L attributed or not. వాటికి రీజన్ చెప్పాలండి క్లియర్ గా. we have to explain him the reason. సో రీజన్ కూడా ఇందాక రాసామండి మనం ఆల్రెడీ. here d dot type and t dot type, dt, these two are the synthesized attributes. next L dot type, L1 dot type, id dot part, these three are the inherited attributes. క్లియర్ అండి? ఇందాక దాంట్లో ఈ డి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డి ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ చిల్డ్రన్ టి ఎల్. ఓకే, సో డి ఈజ్ ఏ synthesized attribute, t is depending on children, so t is also a inherited, is some synthesized attribute. Remaining all are the depending on their parents or siblings, so they are called inherited attributes. Since we have synthesized attributes and inherited attributes, since we have both these two, we can say this grammar is a L attributed STD. Clearly this grammar is a L attributed STD. Clear అండి? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే L implies T, T is the left sibling, T is equal to int. Okay, T type is a synthesized attribute. Why? Because it is depending on its child. T is equal to real, it is also depending on the child, so inherit, it is synthesized attribute. L1 dot type is equal to L dot type, where L1, for L1, L is a parent, so this L1 is also a inherited attribute. L implies id, id dot part is depending on the parent L, so it is also id dot prt is also a inherited attribute. Clear అండి? That's why we can say this grammar is clearly L attribute SDD. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి this part? Yes, the given grammar is clearly L attributed SDD. Why? Because it contains both inherited attributes and synthesized attributes. అయితే ఇప్పుడు ఒక ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు, దానికి మనం ఏం చెప్పమన్నాడు, ఈ ఆస్క్ us to construct the
పార్స్ ట్రీ, ఎనోటేటెడ్ పార్స్ ట్రీ డ్రా చేయమన్నాడండి. ట్రై చేస్తారా పార్స్ ట్రీ? ముందు దీనికి పార్స్ ట్రీ ట్రై చేస్తారా? ఏది ఇందాక మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? సి ఏం లేదండి, రైటింగ్ దిస్ వన్ సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ రాసామండి. సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ అర్థమయ్యాయా? హౌ వాట్ ఇస్ ది సిమాంటిక్ యాక్షన్స్? మీకు ఈ సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ ఎలా రాసాను అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు ఏం లేదండి, ప్రతి రూల్లో ఇందాకలా చెక్ చేయండి అండి. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ డాట్ టైప్. ఎల్ టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. టీ ఎవరు? ఎల్కి పేరెంటా, లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్, రైట్ సిబ్లింగ్? ఎల్కి టీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఎల్ డాట్ టైప్ టీ డాట్ టైప్ రాసాము, చెక్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్. సో ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్. ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సిబ్లింగ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్. ఇది అయిపోయింది. సెకండ్ రూల్ లోకి వద్దాం. మళ్ళీ టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్. ఇంట్ కి టీ డాట్ టైప్ రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టీ డాట్ టైప్ అండ్ ఇంట్? ఇంట్ ఏమవుతుంది టీ డాట్ టైప్ కి? టీకి ఇంటూ చైల్డ్ అండి. టీకి ఇంటూ చైల్డ్ కాబట్టి పేరెంట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ చిల్డ్రన్. సో ఇదేమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ? సింథసైజ్. ఇది ఎస్వై సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఇది వచ్చేసి ఇన్హెరిటెడ్. క్లియర్ అండి. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్. టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్. మళ్ళీ థర్డ్ వన్ లో కూడా ఏముంది? టీ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ రియల్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా రియల్ కి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న రిలేషన్ ఏముంది? ఇట్ ఈజ్ ఎ చిల్డ్రన్, ఇట్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్. సో పేరెంట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి? థర్డ్ వన్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఇకపోతే ఫోర్త్ వన్ వస్తే రెండు ఉన్నాయండి. ఎల్ ఎంప్లాయిస్ L1, ఐడి రెండు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎల్ ఎంప్లాయిస్ L1 తీసుకోండి. L1 డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాట్ టైప్. మరి L1 కి L కి రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ L1 అండ్ L? L ఈజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ L1. క్లియర్ గా మనకు కనపడుతూనే ఉంది. L ఈజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ L1. క్లియర్ అండి. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్హెరిటెడ్. L1 డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాట్ టైప్. L మీద డిపెండ్ అవుతుంది. L1 ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ L. బట్ L1 కి రిలేషన్ అనేది పేరెంట్ ఇన్హెరిటెడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ L ఎంప్లాయిస్ ఐడి ఉంది. L ఎంప్లాయిస్ ఐడి అంటే ఐడి డాట్ పాత్ ఎంప్లాయిస్ ఎల్ డాట్ టైప్. ఇదేమవుతుంది? మళ్ళీ ఇక్కడ ఐడికి ఎల్ కి రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఐడి అండ్ ఎల్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్హెరిటెడ్. ఎందుకంటే ఐడి ఈజ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎల్. ఎల్ ఈస్ ద పేరెంట్, ఇన్హెరిటెడ్. లాస్ట్ వన్ కూడా అదే కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది? ఇన్హెరిటెడ్. సో ఇక్కడ మనకి టీ డాట్ టైప్ ఏమైంది? సింథసైజ్డ్ అయింది. ఎల్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్. L1 డాట్ టైప్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్. ఐడి డాట్ పిఆర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్హెరిటెడ్. ఇకపోతే డి సిమాంటిక్ యాక్షన్స్ లో డి వాడలేదు, కానీ డి కూడా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మీకు డి వాల్యూ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? స్టార్టింగ్ సింబల్ డి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మీరు చూస్తే ఈ ఎల్ మీదనే కదా. డి వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టీ అండ్ ఎల్. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది? సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ పేరెంట్. సారీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్. సో ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే సింథసైజ్. ఇప్పుడు మనం ఆ లిస్ట్ రాస్తున్నాం క్లీన్ గా. డి డాట్ టైప్, టీ డాట్ టైప్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. వాడికి రీజన్ చెబుతున్నాము, మనం అనుకున్నదే వాడికి చెప్తున్నాం క్లీన్ గా. ఎల్ డాట్ టైప్, L1 డాట్ టైప్, ఐడి డాట్ పాత్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇచ్చిన గ్రామర్ లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటికీ రాసాము. ఈ రెండేమో సింథసైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్, ఈ మూడు ఐడి ఇన్హెరిటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్. మనకి యాస్టీజ్ రూల్స్ ప్రకారం ఫాలో అయింది కాబట్టి so we can say clearly, since it is not violating the rules of L attributed, we can say this grammar is L attributed STD. Clearly the given grammar is L attributed STD. Clear అండి. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అండి. ఇకపోతే సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ట్రీ డ్రా చేయాలి. we have to draw the annotated parse tree. ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఏంటి? int id, id, id. we have to write int space id, id, id కి ఈ గ్రామర్ బేస్ చేసుకుని we have to draw the annotated parse tree.
దీనికి పార్స్ ట్రీ డ్రా చేయాలండి. ట్రై చేస్తారా ఒకసారి పార్స్ ట్రీని? annotated parse tree. Try annotated parse tree for this grammar. ఈ గ్రామర్ యూస్ చేసుకుని ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కి యూ హ్యావ్ టు ట్రై దట్ వన్. క్లియర్? ఇంకా టైం 2 minutes ఉందండి. యాక్చువల్ గా మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ తీసుకుందామన్నా నాకు మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్ ఉంది కంటిన్యూషన్. సో ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ annotated parse tree ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్. ఈ లోపు మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్రై దట్ వన్. ఒకసారి ట్రీ ట్రై చేయండి. స్టార్ట్ సింబల్ డి తీసుకొని ట్రై టు కంప్లీట్ ద ట్రీ. ఇంట్ స్పేస్ ఐడి కామా ఐడి కామా ఐడి, అది మనకి స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ ప్రకారం ట్రై టు కంప్లీట్ ద ట్రీ. ఓకే, we will discuss that one again in the next class. As I have continuation class, I can't continue now. Okay, ఒకవేళ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన అవర్ కాబట్టి రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇక్కడ ప్రయారిటీ బేస్ చేసుకుని ఏం లేదండి. ట్రీ గీసేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఆ డెరివేషన్ వచ్చే విధంగా ట్రీ డ్రా చేయాలి. మనకి ఇంటూ స్పేస్ ఐడి కామా ఐడి కామా ఐడి అన్నది ఇంటూ ఐడి ఐడి ఐడి, అది వచ్చే విధంగా ఆ గ్రామర్ యూజ్ చేసుకుని డెరివేషన్ ట్రై చేయండి. ఎలా రాస్తే ట్రీ ఎలా గీస్తే మనకు ఆ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డెరైవ్ అవుతుంది. ట్రై టు డెరైవ్ దట్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. క్లియర్? ఓకే అండి, we will again meet in the next class. Thank you.